اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلمات وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اللهم اجعلنا والدينا وذرياتنا وأحبابنا أبدا مسلمين من خواص خاصه من خير لطف وعافية آمين. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا
وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه أما بعد فنقرأ كتاب بدور السعادة للسيد الحبيب محمد أمين بن شيخ أبو بكر بن سالم أمتع الله بطول حياته ونفعنا بعلومه اللهم آمين إلى أن قال Rabi'an bintus zaujah wahia ar-rabibah. Baik. Kemarin kita menjelaskan tentang al-muharramat, perempuan-perempuan yang haram dinikahi, tidak boleh dan tidak sah dinikahi. Secara garis besar kita ulangi bahwa ada kalanya perempuan itu haram dinikahi selamanya, ada kalanya hanya dalam waktu tertentu. Yang haram dinikahi selamanya secara garis besar itu ada 5 sebabnya. Yang pertama ada karena sebab hubungan nasab. Ada karena hubungan nasab yaitu 7 orang, ibu, kemudian anak perempuan, saudari atau saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, kemudian anak perempuannya saudara laki-laki, artinya ponaan, juga ponaan dari saudara perempuan. Yang kedua, disebabkan karena ada hubungan susuan. Nah, di sini jumlahnya sama dengan yang nasab, ada ibu susuan, ada saudari susuan, kemudian ada bibi susuan, dan sama dengan yang 7 yang disebabkan karena nasab. Nah, pembahasan kita sekarang tinggal terakhir yang keempat, yaitu disebabkan karena musyaharah. Ini musyaharah ini sebab yang ketiga yang mengharamkan seorang perempuan. Ada 4. Musyaharah ini disebabkan karena ada hubungan pernikahan dan keluarga dari istri. Keluarga dari istri. Setelah kita menikah dengan istri, maka ada beberapa keluarganya istri yang haram dinikahi. Yang haram dinikahi selamanya dari keluarganya istri, maksudnya haram dinikahi selamanya ini baik kita masih ada status suami istri dengan istri kita atau sudah bercerai, itu tetap yang haram dinikahi selamanya ini ada 4. Yang pertama zaujatul ibni. Zaujatul ibni, al-musyaharah dikarenakan ada hubungan pernikahan. Yang pertama zaujatul ibni, yaitu istrinya anak laki-laki, menantu.
menantu perempuan haram dinikahi. Kemudian bintu zaujati, anak perempuannya istri. Maksudnya di sini adalah anak tiri. Yang ketiga zaujatul abi, ibunya bapak. Maksudnya di sini ibu tiri. Yang keempat adalah ummuz zaujah. Yang keempat ummuz zaujah. Maaf. Yang disebabkan karena musyaharah zaujatul abi ya. Ada saya ulangi maaf, ada kesalahan tadi. Yang disebabkan karena musyaharah. Musyaharah ini karena ada hubungan pernikahan. Karena ada hubungan pernikahan. Ada 4. Yang pertama zaujatul abi. Kemudian zaujatul ibni. Iya, hanya urutannya. Zaujah, ya benar tadi, cuma urutannya juga beda di urutan. Zaujatul abi, ibunya istrinya bapak, ibu tiri. Zaujatul ibni, istrinya anak, menantu. Ummuz zaujati, kemudian ibunya istri yaitu mertua. Yang ketiga bintuz zaujati, anak perempuannya istri. Urutannya pakai yang ini saja. Saya ulangi, yang musyaharah disebabkan karena musyaharah yaitu 3. Zaujatul abi, istrinya bapak atau ibu tiri. Yang kedua zaujatul ibni, istrinya anak atau menantu. Yang ketiga ummuz zaujati, ibunya istri yaitu mertua. Yang 3 ini haram bimujarradil akdi. Begitu melaksanakan akad maka 3 ini langsung haram walaupun belum berhubungan. Misalnya yang ketiga, yang pertama zaujatul abi, yang pertama istrinya bapak. Pertama istrinya bapak. Bapak kita nikah lagi misalnya dengan seorang perempuan. Bukan ibu kita, nikah lagi dengan seorang perempuan. Begitu bapak kita sudah akad nikah, qabiltu nikahaha, dengan istrinya, otomatis ketika itu sudah haram bagi kita karena dia sama dengan ibu kita. Begitu akad langsung haram walaupun belum berhubungan. Yang kedua sama, zaujatul ibni, menantu. Menantu ini kalau kita punya anak laki-laki, lalu anak laki-laki kita menikah dengan perempuan, begitu anak kita mengucapkan qabiltu nikahaha, menantu kita itu sudah haram bagi kita. Walaupun anak kita belum berhubungan setelah akad itu dengan istrinya. Begitu juga yang ketiga, ummuz zaujah, ibunya istri, mertua. Begitu kita mengucapkan qabiltu nikahaha dengan istri kita, mertua kita otomatis sudah menjadi mahram walaupun kita belum berhubungan dengan istri. Beda dengan yang keempat. Yang keempat ini bintuz zaujah, anaknya istri, artinya anak tiri. Kita menikah dengan seorang perempuan yang mana seorang perempuan itu membawa anak, berarti anak tiri. Anak tiri ini haram dinikahi kalau sudah berhubungan dengan ibunya. Maksudnya begini, kita menikah dengan seorang perempuan, dia bawa anak perempuan, bukan anak kita, dia punya anak perempuan, kita nikahi dia. Kalau cuma qabiltu nikahaha dengan ibunya, saya terima nikahnya, tapi kita belum berhubungan dengan ibunya ini, maka anak tiri ini belum jadi mahram. Andaikan nanti bercerai dengan ibunya, kita belum berhubungan setelah akad, bercerai, maka anak tiri ini boleh dinikahi setelah itu. Karena belum jadi mahram. Baru jadi mahram itu kalau sudah dinikahi ibunya dan berhubungan dengan ibunya. Baru ketika berhubungan itu
dia menjadi mahram. Sebelum berhubungan anaknya tidak jadi mahram. Nah, kalau tidak jadi mahram misalnya bercerai setelah menikah, setelah akad nikah langsung bercerai tanpa sebelum berhubungan, maka anak tirinya nanti boleh dinikahi. Ini yang keempat ini berbeda dengan yang ketiga. Kalau yang tiga itu begitu akad langsung otomatis jadi mahram. Yang keempat ini enggak cukup akad, harus berhubungan dulu dengan ibunya, baru anak perempuannya menjadi mahram. Wahia ar-rabibah. Nah, ini yang kemarin kita sebutkan sampai di sini. Ini yang keempat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Berdasarkan Quran, Al-Quran mengatakan allati dakhaltum bihinna, yang mana ibunya itu telah dukhul itu telah berhubungan, kalian telah berhubungan dengan ibunya, maka anaknya menjadi haram. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau kalian belum berhubungan dengan ibunya, fala junaha alaikum, maka tidak haram bagi kalian anak perempuannya. Wa mislud dukhul istidkhalu ma'ihil muhtarami halal inzal. Disamakan hukumnya dengan berhubungan, yaitu memasukkan air spermanya ketika suaminya inzal. Misalnya tidak berhubungan, tapi suaminya keluar sperma lalu dimasukkan ke farjinya perempuan, farjinya istrinya, itu disamakan dengan berhubungan berarti. Fa illam yadkhul bizaujah lam tahrum bintuha. Kalau belum berhubungan dengan ibunya, dengan istri kita yang punya anak perempuan itu, lam tahrum bintuha, maka anak perempuannya enggak haram, illa an takuna manfiyatan bi li'anihi, kecuali misalnya dinafikan dengan li'an. Wala yushtaratu li hurmatir rabibati an takuna fi hijri zauji ummiha. Dan tidak disyaratkan untuk keharamannya anak tiri ini harus serumah dengan kita, enggak harus. Karena Qur'annya, misalnya Qur'an mengatakan waroba ibukum, kata Qur'an waroba ibukum, dan anak-anak tiri kalian allati fi hujurikum, yang ada di rumah kalian. Yang ada di rumah kalian berarti anak perempuannya itu ikut ibunya serumah dengan kita. Ini tidak menjadi syarat, artinya walaupun enggak serumah tetap haram. Kenapa Quran menyebutkan yang serumah dengan kalian? Karena ini biasanya ya anak itu ikut ibunya. Lalu kalau ikut ibunya, biasanya ketika ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain, maka anak itu tetap masih di rumah itu, anak perempuannya itu. Tetapi ulama mengatakan ini tidak menjadi syarat dalam menentukan keharamannya. Walaupun anak perempuannya ini misalnya tidak ikut ibunya tapi ikut bapaknya karena bercerai misalnya. Ada seorang perempuan punya anak perempuan. Perempuan ini bercerai, lalu anak perempuannya ikut bapaknya. Kemudian ibunya ini nikah lagi dengan laki-laki lain. Maka laki-laki yang menikahi ibunya ini, anaknya haram bagi dia kalau setelah berhubungan, walaupun anak perempuannya enggak serumah dengan dia, ikut bapaknya. Nah, ini hanya menjelaskan bahwa Quran ketika mengatakan allati fi hujurikum, yang serumah dengan kalian, ini berarti menjelaskan tentang kebiasaan. Biasanya anak itu ikut ibunya lalu tetap serumah ketika ibunya menikah dengan laki-laki lain. Nah, kalau menikah saja haram, Pak, gimana kalau enggak nikah? Sekarang banyak sekali, naudzubillah, ayah tiri berzina dengan anak tirinya. Nah, kalau dinikahi saja haram karena dia sudah anaknya sendiri. Bagaimana kalau misalnya tanpa pernikahan itu lebih daripada sekedar haram. Bal hiya haramun alaihi sawa'un kanat fi hijrihi aw kanat ta'ishu ba'idatan anha.
Wa inna ma dzukiral qaidu fil ayati li bayanil halatil ghalibah. Disebutkan dalam ayat yang serumah, katanya ayat ini dalam yang serumah ini hanya untuk menjelaskan tentang kebanyakan atau kebiasaan anak tiri itu bersama dengan ibunya. Dan kalau bersama dengan ibunya, ketika ibunya menikah dengan laki-laki lain, ya anak perempuan itu tetap di rumah itu. Fa innal ghaliba 'ala ar-rabibati an takuna fi ri'ayati zawji ummiha wa hijrihi wa kanafihi. Nah, wa kadzalika yahrumu 'alal mar'ati, begitu pula haram bagi seorang perempuan menikah dengan siapa? Zauju ummiha, ayah tiri. Orang perempuan juga haram menikah dengan ayah tiri sebagaimana ayah tiri haram menikah dengan anak tiri. Jadi kebalikannya. Dan perempuan haram menikah dengan zauju bintiha. Siapa zauju bintiha? Menantu. Perempuan haram menikah dengan menantu laki-lakinya. Dan perempuan haram menikah dengan ibnu zaujiha, anak tiri. Perempuan haram menikah dengan abu zaujiha, mertua. Ini kebalikannya. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, yang diharamkan sebab musyaharah, sebab pernikahan ini, zaujatul abi, istrinya bapak. Istrinya bapak berarti kalau ke kita istrinya bapak itu ibu tiri. Nah kebalikannya disebutkan ibu tiri haram menikahi. Nah gitu. Yang kedua zaujatul ibni, istrinya anak berarti menantu. Menantu haram menikah dengan mertuanya. Nah, ini kebalikannya juga berlaku. Yang ketiga ummuz zaujah, mertua. Mertua kita tidak boleh menikah dengan mertua, haram. Ya mertua enggak boleh menikah dengan menantu, itu kebalikannya. Faidatun al-musaharatu al-munakahah, yang disebut dengan al-musaharah yaitu munakahah, pernikahan. Wa yuqalu saharta ilaihim idza tazawwajta minhum. Dikatakan oleh orang Arab saharta ilaihim, engkau telah menjadikan itu musaharah, artinya kamu telah menikah dengan mereka. Wal ashar ahlu baitil mar'ah. Ashar itu atau musaharah itu keluarga perempuan, keluarga istri. Keluarga istri. Wa amma ahlu baitir rajul, orang Arab menyebut kalau keluarganya suami oleh orang Arab disebut dengan fa'ahma, disebut dengan ahma. Wa minal arabi man yaj'alul ahma wal akhtan jami'an asharahu. Ada sebagian orang Arab menyebutnya sama. Baik ashar atau ahma itu sama, disebut dengan ashar. Ai fayutlaqus sihru ala kullin min aqaribir rajuli wal mar'ati. Artinya sihr atau musaharah itu oleh orang Arab juga disebut dengan keluarganya suami atau keluarganya istri. Nah, sekarang faedah yang kedua. Al farqu bainal binti haitsu la tahrumu illa bid-dukhuli 'alal ummi. Wa bainal ummi haitsu tahrumu bil 'abdi 'alal binti. Sekarang apa bedanya? Tadi misalnya, kalau anak tiri menjadi haram dengan syarat ibunya berhubungan dulu dengan suaminya. Tapi sekarang bedanya apa dengan al-farqu baina al-binti allati la tahrum, apa bedanya sekarang dengan ibu tiri? Anak tiri apa bedanya dengan ibu tiri gitu maksudnya? Bentar. Kalau anak tiri menjadi haram dengan syarat harus ibunya berhubungan dulu dengan suaminya yang baru menikah. Tapi kenapa kok ibu tiri enggak begitu? Ibu tiri itu begitu nikah dengan bapak kita otomatis langsung haram. Sama-sama tiri. Saya ulangi sekali lagi, anak tiri haram dinikahi, jadi mahram artinya kalau sudah menikah, kita sudah menikah dengan ibunya dan berhubungan, baru anak tiri ini haram, menjadi mahram kita. Beda dengan ibu tiri. Kalau ibu tiri begitu dia menikah dengan bapak kita, qabiltu nikahaha, walaupun belum berhubungan sudah haram bagi kita. Apa bedanya? Di sini dikatakan
annar rajula yubtala adatan bil mukalamati ummiha wa bil khalwati biha aqibal aqdi li tartibi umurihi faharumat bil aqdi liyashula dzalika bi khilafi bintiha. Biasanya orang itu dengan ibu tiri itu lebih banyak keperluannya ketimbang daripada anak tirinya. Jadi hubungan anak kita punya anak tiri atau punya ibu tiri, dengan ibu tiri itu lebih banyak hubungannya dibandingkan kita punya anak tiri. Makanya ibu tiri itu begitu menikah dengan bapak kita, walaupun belum hubungan, dia sudah jadi mahram kita. Karena sudah pasti dia serumah juga, kebanyakan juga serumah dengan kita, dan lebih banyak kita butuhnya kepada ibu tiri dibandingkan anak tiri. Kalau anak tiri belum tentu ada kebutuhan. Makanya keharamannya menunggu kita menikah dengan ibunya dan sekaligus berhubungan dengan ibunya. Ini agak apa namanya agak susah pembahasannya. Yang keempat dari penyebab yang diharamkan, penyebab mahram. Karena apa? Yang pertama sebabnya orang jadi mahram karena nasab. Yang kedua disebab karena susuan. Yang ketiga disebab karena pernikahan, keluarganya istri. Yang keempat, perempuan itu jadi haram disebabkan karena al-muharramat minal wat'i bimilkil yamin, berhubungan dengan milkul yamin. Siapa milkul yamin itu? Sebagian ulama mengatakan milkul yamin itu budak perempuan yang ditahan atau yang dijarah dari peperangan. Di zaman dulu ketika terjadi peperangan, lalu perempuan-perempuan yang kalah dari kalangan musuh itu dijarah, diambil, dibawa pulang. Itu nanti begitu nyampe di rumahnya yang menjarah itu jadi milkul yamin. Boleh dinikah, boleh berhubungan dengan dia tanpa pernikahan. Tanpa pernikahan. Jadi perempuan-perempuan jarahan dari peperangan itu ketika dibawa oleh yang menang, maka perempuan itu menjadi milkul yamin namanya. Auma malakat aimanukum. Tanpa harus menikah dengan yang menjarah, dia menjadi bagiannya siapa nanti, dibawa ke rumah siapa, tanpa harus menikah boleh dinikahi. Boleh boleh dijima. Itu namanya milkul yamin. Al muharramat minal wat'i bimilkil yamin. Kalau ada yang begitu, perempuan milkul yamin kemudian dijima oleh tuannya, maka semua keluarganya itu sama dengan yang nanti beberapa keluarganya itu menjadi mahram. Ibunya dia jadi mahram, anaknya dia misalnya jadi mahram. Makanya kalau dulu kekalahan perang itu, ketika perang itu face to face, di antara konsekuensinya ini. Kalau sekarang kan orang peperangan udah perang rudal, jadi orang nggak ketemu orang. Kalau dulu ketika orang ketemu orang dan di peperangan itu ada perempuan yang ikut di medan perang, karena perempuan itu kadang ikut untuk membantu kaum laki-laki untuk masak dan untuk mengobati yang luka. Nah itu kalau kalah Pak, nanti perempuan-perempuan itu dijarah sama yang menang, dibawa pulang. Akhirnya dia jadi budak dan dia jadi budak dari hasil peperangan itu, nyampe rumahnya dijadikan pembantu yang tidak dibayar. Nah itu boleh dijima oleh tuannya tanpa harus menikah. Dan kalau sudah menjima itu, maka ibunya dia menjadi mahram, anaknya dia jadi mahram. Itu maksudnya. Al-muharramat minal wat'i bimilkil yamin. Faman wati'a imra'atan bimilkin, barang siapa yang menjima seorang perempuan sebab karena milkul yamin, walau fid duburi, walaupun dijimanya itu dalam dubur, ini haram tapi ya, walaupun andaikan terjadi, awil qubul atau kubul, walam tuzal al-bakaroh, bahkan belum sampai hilang keperawanannya, tapi sudah dijima walaupun belum sampai hilang keperawanannya, awistadkhalat ma'ahul muhtaram, atau memasukkan air spermanya ke milkul yaminnya itu, haruma alaihi ummahatuha wa banatuha, maka haram bagi laki-laki itu, artinya sudah menjadi mahram bagi laki-laki itu ibunya milkul yamin itu dan anak perempuannya. Wa harumat hiya ala abaihi wa abnaihi, dan begitu pula berlaku sebaliknya
perempuan milkul yamin itu menjadi haram bagi bapaknya si laki-laki, bagi anak laki-lakinya juga. Li'annal wat'a fi milkil yamin nazilatun manzilatal wat'i fi aqdin nikah. Karena berhubungan dengan milkul yamin, menjima perempuan yang statusnya milkul yamin, yang di bawah kekuasaan dia, nazilatun manzilatal wat'i, itu disamakan dengan berjima disebabkan karena menikah. Rasulullah punya milkul yamin yang kemudian melahirkan Sayyid Ibrahim. Rasulullah punya milkul yamin yang kemudian melahirkan Sayyid Ibrahim yang wafat juga di masa kecilnya. Jadi dijima tanpa dinikahi. Yang kelima, al-muharramat minal wat'i bisyubhah. Yang kelima, sebabnya menjadi mahram disebabkan karena menjima perempuan sebab syubhat. Sebab syubhat ini salah sangka, dikiranya istrinya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang, oh ini pura-pura kalau sekarang. Jadi zaman dulu sering pernah dan bahkan kejadian. Kenapa orang kalau zaman dulu itu Nabi itu tidak menganjurkan orang pulang dari bepergian, kalau bisa nyampe rumah jangan malam-malam. Artinya jangan di malam hari, dianjurkan nyampe rumah di siang hari. Kecuali kalau bisa menghubungi, tapi zaman dulu kan nggak bisa menghubungi. Pernah ada kejadian seorang laki-laki meninggalkan istrinya bepergian, safar. Agak lama, akhirnya suaminya itu pulang dari bepergian, nyampe rumah, ternyata istrinya di rumah ngajak temen tidur karena takut dia sendirian. Ngajak teman, suaminya datang tengah malam, ya namanya udah beberapa hari nggak ketemu. Nah, dia sudah begitu nyampe rumahnya kok asal ada perempuan dikira istrinya. Sampai terjadi itu hubungan, ternyata begitu loh, bukan ternyata. Itu zaman dulu belum ada listrik, belum ada handphone, belum ada apa-apa. Ya nggak tahu ya, tapi nggak ada unsur kesengajaan, murni kesalahan, salah sasaran ini namanya. Jadi dia salah sasaran. Ini namanya wati' syubhat. Kalau ada yang seperti itu namanya wati' syubhat. Ada orang berhubungan dengan perempuan dikira istrinya, ini bukan dibuat-buat ya, Allah yang lebih tahu kalau kita dikira istrinya, ternyata begitu kejadian bukan istrinya. Gambarannya seperti yang tadi. Biasanya laki-laki itu meninggalkan istrinya dalam rangka bepergian sampai berhari-hari, istrinya ternyata ngajak orang untuk menjadi temannya di rumahnya kalau malam. Suaminya pulang malam-malam, asal ada perempuan digarap sama dia dikira istrinya. Nah kalau sekarang rupa-rupanya susah, udah nggak terjadi nih. Karena biasanya ngabari. Nah, kalau dulu kan nggak bisa ngabari, mau pulang tengah malam nggak bisa ngabari. Sekarang ngabari istri. Oh nggak ngabari aja, kadang diminta suruh Sherlock, Pak, di mana ini suaminya, dipantau terus itu kadang. Nggak ngabari aja gitu kan. Sekarang juga ada listrik dan seterusnya. Jadi rupa-rupanya nggak terjadi. Tapi dibahas oleh ulama hukumnya khawatir terjadi dan sudah pernah terjadi. Dan itu namanya wati' syubhat. Wati' syubhat itu berhubungan dengan istri, berhubungan dengan perempuan dikira istrinya, tapi bukan istrinya ternyata. Maka ini kemudian jadi haram juga, jadi mahram. Ibunya dia jadi mahram, anaknya dia jadi mahram. Kalau terjadi yang seperti itu. Faman wati'a imra'atan, barang siapa yang berjima dengan seorang perempuan bisyubhatin fi haqqihi, dengan jima syubhat, dengan wati' syubhat itu, ka'an dhannaha zaujatahu, seperti dia mengira atau menyangka dia istrinya, au amatahu, atau mengira dia budaknya. Tadi yang disebutkan budak dijima tanpa dinikahi, ya boleh. Binikahin wa syira'in fasidaini au ghairi dzalik, dikira istrinya yang dinikahi, dikira istrinya atau dikira budaknya yang sudah dia beli itu. Haruma alaihi ummahatuha wa banatuha, kalau itu terjadi maka menjadi mahram ibunya perempuan yang diwati syubhat itu, menjadi mahram juga anak-anak perempuannya. Wa harumat ala abaihi wa abanaihi, dan sama menjadi haram juga bagi bapaknya yang menjima dan anak laki-laki yang menjima. Artinya enggak boleh dengan dinikahi perempuan itu. Kama yathbutu hadzal wat'u an-nasab wa yujibu al-iddah.
Nah, maka juga setelah itu dia ada iddahnya juga setelah itu. Wa sawaun adhannathu kama dhanna amla. Jadi yang bermasalah di sini yang laki-laki mengira itu istrinya. Kalau si perempuan ini kan mestinya masa perempuannya nggak sadar. Masa perempuannya nggak sadar kan begitu. Kalau laki-lakinya nggak sadar mungkin iya. Dikira istrinya, tapi masa perempuannya nggak sadar? Apakah menjadi syarat sadarnya seorang perempuan? Ini siapa ini? Nah, jadi tidak jadi syarat. Sawaun adhannathu kama dhanna amla. Baik si perempuan itu sadar atau tidak sadar dengan laki-laki bahwa bukan suaminya itu tidak jadi masalah. Yang dilihat di sini yang laki-laki. Kalau yang laki-laki itu mengira dia istrinya atau dia budaknya sehingga dijima oleh dia, dikira istri atau budaknya ternyata bukan, maka meskipun si perempuan ini sadar atau tidak sadar, ya harusnya kalau perempuan ini sadar ya ngomong, tapi karena dia diem, maka terjadi hal seperti itu. Yang terakhir, faidah yang terakhir, al makhluqatu min ma'i zinahu sawaun akanatil mazniyu biha mutawi'atan amla. Perempuan, anak seorang perempuan yang lahir dari zina, baik zinanya itu mutawi'atan amla, sama-sama suka atau enggak, sawaun tahaqqaqa anha min ma'ihi amla, baik itu meyakinkan bahwa anak perempuan itu dari spermanya dia atau bukan, tapi hasil zina, la tahillu lahu li annaha ajnabiyatun anhu, maka tahillu lahu li annaha ajnabiyatun anhu, maka anak perempuan dari zina itu halal dinikahi oleh bapaknya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Abu Hanifah dianggap anaknya juga tidak boleh. Artinya gini, Pak. Kalau ada orang naudzubillah berzina dengan seorang perempuan, lalu perempuan itu hamil, setelah itu dinikahi, secara DNA dia tetap anaknya. Karena DNA itu hanya menentukan darah. Tapi secara syariat dia bukan anaknya sudah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, anak itu tidak jadi mahram bagi bapaknya itu. Kalau menikah setelah dia hamil. Baik kehamilan istrinya itu diyakini dari spermanya dia atau tidak diyakini dari, kayaknya bukan dari saya, tapi Anda menikahi perempuan itu ketika sudah dia hamil. Dan Anda sendiri misalnya dan orang itu sendiri sudah pernah berhubungan dengan perempuan itu, maka nanti kalau dia dinikahi ketika sudah hamil, ya hamil dulu maksudnya, maka ketika ini lahir kok perempuan bukan mahram, dia bukan mahramnya, anaknya ini dianggap orang lain, bukan anaknya secara syariat dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Dalam mazhab Abu Hanifah enggak, dalam mazhab Abu Hanifah kalau misalnya ada laki-laki berzina dengan perempuan, lalu si perempuan hamil, setelah tahu hamil dinikahi, bertanggung jawab mestinya, dinikahi. Dari pernikahan ini, kalau anak perempuan ini lahir setelah 6 bulan dari pernikahannya, maka dianggap anaknya. Kalau kurang dari 6 bulan lahirnya dari pernikahannya, tidak dianggap anaknya. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i enggak, anak perempuan hasil zina bukan anaknya. Idz la hurmata lima izzina, karena tidak ada kehormatan bagi anak zina. Bidalil intifa'i sairi ahkamin nasab min irthin wa ghairihi anha. Dan juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan nasab, warisan dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan berikutnya akan menjelaskan tentang al-hurmah al-muaqqatah, perempuan yang diharamkan tidak selamanya, hanya beberapa waktu saja. Kalau sudah habis sebabnya boleh dinikahi. Yang tadi yang disebutkan dari kemarin, perempuan yang haram dinikahi selamanya. Artinya selamanya sampai meninggal tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang disebutkan. Nanti ada perempuan yang hanya haram di waktu tertentu dan boleh di waktu yang lain. Insyaallah kita baca dalam anaknya istri, anak tiri. Nggih.
Beda. Jadi anak tiri, karena anak tiri dengan anak hasil zina, contohnya begini ya. Mungkin saya tangkap dari pertanyaan begini. Kalau anak tiri, kita menikah dengan seorang perempuan gitu kan. Menikah dengan seorang perempuan. Perempuan ini pernah nikah sah dengan laki-laki lain, kemudian setelah pernikahan dia punya anak. Dia punya anak tapi bercerai dengan suaminya. Anaknya ya anak sah lah, istilahnya anak sah dengan suaminya itu anak sah. Lalu kita posisikan, kita menikah dengan ibunya itu. Anak tiri kita menjadi haram setelah kita berhubungan dengan ibunya. Beda misalnya kejadian begini. Ada seorang perempuan, ya, ada seorang perempuan punya anak perempuan, tapi anak perempuan ini dari hasil zina gitu ya. Dari hasil zina. Anak perempuan dari hasil zina. Lalu kita nikah dengan dia. Apakah dia? Iya, dia anak tiri, sama dia hukum. Karena yang yang berbeda itu hubungannya dengan dia tetap dinisbatkan ke ibunya. Dia nasabnya malah ke ibunya, bukan ke bapaknya. Jadi sama dia anak tiri juga meskipun dari hasil zina, karena dia nasabnya nanti ke ibunya, binnya itu ke ibunya, bukan ke bapaknya. Ya kalau nasabnya ke ibunya, ya sama dengan anak tiri persis. Cuma bedanya kalau yang pertama itu anak perempuannya ini dari hasil pernikahan yang sah, yang kedua dari hasil zina. Lalu kita nikah dengan ibunya, tetap itu anak tiri juga yang kemudian menjadi mahram juga bagi kita. Baik. Monggo kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilayh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.